Ever since the beginning of the full-scale invasion on the 24th of February 2022, Zaporizhia has found itself one of the most bombarded cities throughout the conflict. Due to proximity to the front line, Zaporizhia is uniquely vulnerable to munitions such as ballistic missiles, Shahed drones and long-range glide bombs. As of today, 30 to 40% of the infrastructure in the city has been destroyed. The daily attacks have taken a toll on the civilian population, the youth in particular. I spoke to a boy named Artur when a Russian missile destroyed a neighboring building in Zaporizhia. Artur experienced his first panic attack. He felt like he simply could not breathe. A moment that changed his life forever. For a long time, he hardly left the hallway, only stepping out when absolutely necessary. Перед початком повномасштабної війни ми з мамою дуже часто виїжджали в різні міста та багато подорожували. Дуже багато місць було відкрито, де ми бували. Ми дуже багато намагалися відвідати, тому що наше життя дуже любопитне. До початку війни я дуже часто гуляв і не боявся гуляти, тому що не було у мене страху, тому що щось станеться не так, щось прилетить, щось взривається. Did you travel a lot in the country or abroad as well? Ви по країні подорожували чи також за кордон? Подорожували за кордон, подорожували по країні. What parts of Ukraine were you? А куди саме в Україні їздили? Майже всюди. Almost everywhere. Окрім 3 міст. I guess, but two cities. Які саме? Which cities? Донецьк та Луганськ. Донецьк і Луганськ. Because they were already. Right, in Crimea, right? Ну і Крим, так. Він був у Криму. Oh, he was in Crimea. Okay. Йому було піврочку. That was before Майдан. Перед Майданом? Так, це було перед. Okay. Can you describe like the everyday, like a regular day before the invasion? До війни? Чим ти займався? До війни саме. До війни я прокидався десь о 10 ранку, якщо не було школи. Потім я робив свої справи з приводу гігієни, снідав та або грав у гаджети, або йшов на прогулянку. Якщо це була школа, то я прокидався десь о 6 ранку, швиденько робив свої гігієнічні справи та йшов снідати і зустрічався з другом на зупинці, і ми їхали до школи. Автобусом. Або автобусом, або маршруткою. Can you tell me about the first days of the war? What changed? Was there anything like when the war started, the full-scale invasion? How did your life change? How did your lives change? В перші дні війни ми дуже сильно слідкували в різних телеграм-каналах, і в першу тривогу ми одразу побігли в коридор, між 2 стінками стало, тому що було дуже страшно, і вночі дуже рано обстріляли всі аеропорти. As I understand it, you did not live in Kyiv when the war started, so can you tell me about your city? Ми жили в Запоріжжі. Там не було багато можливостей для розвитку, але я намагався дуже розвиватися в футбольній кар'єрі, тому що моя мрія – це стати футболістом. How did that go? З футболу? З футболом? Мене вже беруть на змагання, взяли вже на чемпіонат Києва та брали, але я не зміг через те, що я виїжджав з Києва, у мене не вийшло поїхати на змагання в честь людини якоїсь, я не пам'ятаю. Do you still want to become a Ти досі хочеш стати футболістом? professional? Так. Я? Okay.
So you go to practices. Так, Yeah. так. Зміна була якщо що. What's your position? Або центральний півзахисник, або центральний нападник. Do you know anything about the history of your region? Zaporizhia is very famous for Ukrainian history, the Cossacks. Yeah. Like this very street that we're on is like named after a very famous historical figure for the Zaporizhian Cossacks. Ну, він каже ні, тому що це дуже об'ємна історія. І так, ми звісно знаємо і за Запорізьку Січ, і за все це, але це просто було настільки частиною нашого життя, що ми не сприймаємо це як історію. So we don't consider it like a history, just our mundane life. We're used to it. Yeah, I understand. Doesn't it? Considering all that history, considering just like the story. importance of this region, of this particular Важливість area, Запоріжжя. Zaporizhia, Sich, etc. How do you feel about Russia being so adamant on taking this region? It's like part of their constantly during even negotiations, they say we need to get Zaporizhia, like it's a we can't even start negotiations before this demand is met. How do you feel about that? Ну, по-перше, в них нічого не вийде. А по-друге, навіть якщо вони там якимось чином заберуть, вони не зможуть це забрати з історії та Запоріжжя та всі місця України. Це все залишиться в історії всього світу і вони не зможуть це забрати повністю. Is it okay if we talk about that day a bit, like the story that I heard about a building being bombed next to It's okay. the house? Чи нормально поговорити Так. про от як будинок підірвали? Так, так. Так? Yeah, if you tell me a little. Трошки розкажіть про цю Мгм. ситуацію. Про Вибух. приліт. Приліт. Про так. приліт, як так, про той вечір, потім що ми робили, так. Ага. Ну, ми, як звичайно, сиділи, там робили свої справи і побачили в телеграм-каналах, що загроза кабів, що каби летять на Запоріжжя. Ми побігли в коридор і сиділи там багато годин, там годин 5 десь, вже майже північ. І ми чуємо, ми вже лягали спати в коридорі, тому що небезпека не пройшла і не можна ризикувати. Ми вже постійли собі в коридорі, намагалися спати і почули дуже гучний свист, як біля вікон прилетіла ракета. І потім одразу дуже гучний приліт. Ми в пол лягли, і я чую, як у нас падають вікна, як розбивається скло. Я спіймав панічну атаку, я не міг дихати, я намагався дихати, але я не міг дихнути. І я не знаю, яким чином, але мама вийшла мене заспокоїти. Після цього я закрився в собі, я не виходив на вулицю, я не виходив з коридору, я їв там, пив там, вчився там, грав з друзями там. І потім ми пішли до осередку «Голоси дітей», там мені почали надавати допомогу. І після другого заняття я вже пішов на футбол. І для мене це було дуже велике облегшення, тому що до цього я не міг вийти на футбол, і для мене це була найголовніша травма через те, що футбол – це моє життя, і я навіть вночі плакав через те, що я не можу піти на тренування з футболу. Я одягався в футбольну форму, я готовий був вийти з квартири на футбольне тренування, але через страх я не міг вийти з квартири. Next. І скільки ти був в такому стані, що не міг вийти на тренування? Півроку. Ви пішли в стикоцентр спочатку «Голоси дітей». Там, Через півроку ми пішли, все-таки звернулися, тому що Окей. він жити не міг. How
What did he sleep on? How did he take care of everyday stuff? Ні, спав він В ліжку. у ліжку, а виходив із коридору душ, виходив у туалет і виходив приготувати собі їжу і забрати їжу в коридор і їсти вже в коридорі. Or he was sleeping in his room? Але спав в кімнаті. How were those days for her? Як для вас були ці дні, от весь цей період? Що ви відчували? Я відчувала біль і відчай, тому що дитина – це найдорожче в моєму житті, а я не можу йому допомогти. How did you find the organization? А як ви знайшли організацію? Ця осередок був у нашому будинку, в іншому під'їзді. Ми проходили повз нього постійно, але тоді ми ще не знали, що це осередок для всіх дітей. Ми думали, це тільки ті, яких привезли з окупованих територій або з депортації. І потім я все ж таки зайшла, тому що я вирішила, що у нас дуже сильна проблема, і навіть якщо ми не підходимо по якимось параметрам, я би дуже сильно просила допомоги, тому що ми зверталися до шкільного психолога, але вона нічим не змогла допомогти. Вона тільки гірше зробила. І коли я прийшла, я прийшла десь вже за 15 до зачинення, мені приділили час, хвилин 40 мені розповідали, надали книжки, надали все, зареєстрували, сказали, що дійсно все нормально, приходьте, записали нас на консультацію, все зробили. І перша консультація, ми були вдвох, спілкувалися з психологом, знаєте, вона як маркери якісь собі помітила, там це болюча тема, а це там нормально. Це болюча, це нормально, і вона для себе вирішила вже програму, як вона буде спілкуватися з дитиною. І все, і потім призначала зустрічі, і він ходив і на індивідуальні з психологом, і на групові заняття, які соціалізували, тому що він замкнувся від людей, він взагалі нічого не хотів, і групові заняття його витягнули в соціум, а Ганна Застела, вона його витягнула в життя. I have a question about, because he would not leave the corridor, he lived in the corridor, so did the initial meeting happen at the apartment in the corridor, and then they sort of through that encouraged him to come out, or was he just straight away taken to the... Перша зустріч. Да. Ми прийшли до голосу дітей, до осередку. What did you learn? How did it help you in your everyday life as well as those around you? Ну, мені там надали деякі вправи, які допомагають мені при сильному стресі заспокоїти себе. Can you describe the exercises? Чи можеш ти трошки в деталях описати свої вправи, які ти робиш? Я можу їх показати. Is it okay? Sure. Oh yeah. Ну, перша вправа, яка мені дуже допомагає, це треба взяти ладонь ось так от. І пальцями так от проводити по пальцях. Вгору це вдох, вниз це видих. Okay, so. І ось так от вдох, видох, але не так швидко. І потім в обратну сторону. І це заспокоює ритм серця. І не буде такого стресу. Okay, how long is the inhale and how long is the exhale? Повільно. Very Ну, slowly. ось так от. Ось так. Like this? І ще одна вправа є. There's another exercise. Треба отак от взяти руки To make a і butterfly like this. постукати. And tap your chest. Ось так от. Lightly, yeah? Sorry? Lightly. Легко, так легенько, так? Ну, так. Yeah. Okay. За трясучку розкажи. Якщо вас трясе, то треба ще більше трястись, щоб мозок такий, що-то тут не так. По-моєму, навпаки потрібно. І перестане трястись. І десь 3 хвилини чи скільки трястися, я не пам'ятаю. Поки не почувствуєш, що ти перестав трястись. Ну, в кожному випадку по-різному. Ще була одна дуже
добра вправа. Він дуже сильно боявся звука розбитого скла. І навіть якщо там десь хтось вронив чашку, він так сильно панікував. І Ганна навчила його працювати зі звуком у голові як радіо, з з регулятором гучності. І як вона розказувала, розкажи. Треба заплющити очі і представити перед собою радіо, там якась картинка, і перед тобою стоїть радіо, ти його вмикаєш, і ти повинен почути звук, якого ти боїшся, і ти повинен підійти до радіо, там, покрутити гучність вгору, воно повинно бути тобі гучніше, повернути гучність менше, воно повинно гучність менше стати, вимкнути, включити. І це все треба, щоб радіо працювало. І тоді так трохи побавитись з радіо, і тоді ти перестанеш боятися цього звука все менше, менше і менше, тому що ти зможеш його вимикати собі. Like, I guess I'll ask, because war is not something that spares anybody. Have you ever had a panic attack? Have you ever sort of got nervous? Чи ви мали панічні атаки, чи ви не стикалися? Насправді, після нашої зустрічі з Ганною з Естело, коли ми були вдвох, потім у них були індивідуальні консультації, але вона завжди давала нам домашні завдання на двох. І це постійно були вправи, ми повинні були вдвох їх робити. У мене панічних атак не було, але вона через справи вона теж допомагала мені там зі стресом якось коригувати це все, переживати це все. І ми з Артуром вдвох вчилися. Do you feel like it helped you bond more, understand each other more? Зрозуміти до одного краще. Так, звісно, це дуже зміцнило зв'язок. І Ганна, вона Артура навіть якось підстегнула до того, щоб він дорослішав ментально, і він розумів, що він мій опора, моя опора, він моя підтримка. І навіть після цих всіх консультацій я побачила, що дитина приймає рішення разом зі мною, вона перестала бути дитиною, він вже став дорослим. І навіть коли були дуже стресовні ситуації, там як вирішення переїзду чи ще щось, він активно приймав у цьому участь, він брав на себе великий шмат роботи. І це дуже зміцнило наші стосунки. Так. You relocated here to Kyiv, right? Ви переїхали ж сюди, в Київ. Так. Yeah. Do you miss your old home? Do you Сумуєте ever think за about coming Запоріжжя? back? Чи думаєте над тим, щоб повернутися в Запоріжжя? Після війни хотілося б повернутися туди, але не продовжити там жити, а просто приїхати туди як вже в гості та погуляти по місту рідному. So you'd like to stay in Kyiv? Так. So you'd like to be part of that Kyiv team and sort of from there go to the Ukrainian sort of representation and Tokyo? Ukrainian national team? Or? Yeah. То ти б хотів би залишитись в цій команді, в якій ти граєш, і можливо потім в збірну потрапити? Так. Yeah. Because I asked about the daily life before the war. How's the daily life now during the war? Окей, він вже питав про повсякденне життя до війни. Як зараз виглядає повсякденне життя? Майже так само, але поменше гуляю і прокидаюсь десь о 7 ранку. Okay, do you feel like thanks to the exercises that you've been doing in here, all the work, your mom with the psychologist, do you feel like you're maybe taking things better than other children your age? Так. Okay, can you tell me a bit Мабуть, more? Чи можете трошки розповісти про це? Мабуть, навіть не трошки, набагато легше. У мене був випадок, коли ми з друзями грали на стадіоні в футбол, і поблизу прилетіла ракета. Це, перепрошую, в Запоріжжі чи тут? На Запоріжжі. Запоріжжя. Поблизу прилетіла ракета,
і нас від вібрації навіть трохи підкинуло. Всі мої друзі лягли на землю в паніки, не знали, що робити. Та після допомоги психолога вона навчила мене не боятися цього. І я допоміг друзям. Я їх після деяких спроб підняв, і ми прийшли в укриття. Ми перечекали тривогу, загрозу і продовжували грати в футбол. Great. Okay. In this shelter? Так. And then after that danger passed, they... Ну і потім, коли минула небезпека, ви знову повернулися на стадіон. Так. Yeah, basically that's how it went. That's also like a follow-up question. Do you feel, because you took charge basically of the situation, you told the other kids, okay, you have to do this, come with me here. You feel like this sort of thing could transfer to, well, the sport that you love, football. Do you see yourself as a captain of a team? Ну, я думаю, так. Were you ever in such a role in football? Так, багато разів. Yeah, a lot of times. В Запоріжжі. В Це Запоріжжі. було, коли я ще грав в Шахтарі. Мене на всіх іграх ставили капітаном, і я завжди грав весь тайм, тому що я був найкращим гравцем у нашій команді. Are you the best player here as well? А тут також ти найкращий? Ні. Nope. Я в третьому составі граю. You're moving up, right? Але ти піднімаєшся дуже. Так, я нещодавно був ще в п'ятому составі. Це, до речі, велика заслуга тренера. Хотіла зробити ремарку, тому що він знав, що ми переїхали, ми після обстрілів. Він подивився, як грає Артур, він побачив, що грає він, в принципі, добре, але він вирішив поставити його поки без змагань у початковий склад, щоб не було такого сильного стресу. І він його поступово там просуває вперед, щоб дитина, ну, як поступово, щоб не було такого стресу, що він там з корабля на бал, скажімо так. Тож тренер, ну, переймається цим. How many times per week do you train? 2 рази. Twice. Ну, раніше 2 рази, коли було навчання, тепер 3 рази в тиждень. Не міг я, коли було навчання, через те, що в мене ще була школа, і тренування було під час школи. Do you feel you'll be able to take part in tournaments soon? Він вже грає. He already plays. He already Okay, plays yeah. in tournaments, yeah. In the third league? В третій команді, в третьому В складі. третьому составі. Yeah, yeah. Трошки політики буде стосуватись питання, тому до вас. Do you feel like the world is sufficiently supporting Ukraine? Do you feel like more could be done? Як ви гадаєте, чи світ в достатній мірі підтримує Україну, чи вам здається, що міг би робити більше? Міг би робити більше. Але це до тебе Definitely more запитання. could be done. Я думаю, що завдяки тому, як українці себе показали, ми не затихаємо у світі, бо є країни, в яких була, це також цивілізовані країни, в яких також була війна, це також була Росія, але для світу вони набагато швидше замовкли, на відміну від нас. І тому я вважаю, що світ про нас не забуває. Є дуже багато допомоги, і вона різнопланова. Це ж не тільки там дайте літаки, дайте зброю. Ні, це не про те. Дуже багато гуманітарної допомоги, дуже багато підтримки. І навіть коли вокаліст Imagine Dragons знов вийшов з нашим стягом, це теж велика допомога. Тобто допомога вона у багатьох сферах. І я вважаю, що світ намагається робити все, що може. Так, десь є просадки, але це вже дійсно політика, де є просадки і чому ми це все знаємо. Ми не можемо на це повпливати, так само, як і жителі тих країн не можуть повпливати на те, щоб там щось швидше рухалося чи в більшому обсязі. How do you feel about the policy of Donald Trump regarding Ukraine? How things have changed since last year to this year? The failed negotiations,
the pressure that is put more on Ukraine, let's be honest, than on Russia, how things have transpired in that regard over the course of this year? Загалом, я думаю, що останні десь 5 років світ з'їхав з глузду, якщо чесно. Да. На усіх напрямках. Я навіть не знаю, де є безпечна країна, де ще є якась цивілізація в головах людей. Тому що ми повторюємо 20-ті роки. Кожні 20-ті роки це якийсь стрес, це якийсь навала всього. І якщо раніше ми не могли навіть уявити, що якісь лідери, якісь країн зможуть творити якусь діч безнаказано, то зараз це можливо. І люди, такі як ми з вами, вони нічого не можуть зробити. І це все коїться навкруги нас. І ти не знаєш, куди втікти з цієї планети насправді, і коли це все закінчиться. Do you have anything in particular in mind when you say that world has gone crazy? Так. Якщо брати саме питання там про Трампа і Ілона Маска, да, вони ж в тандемі працювали. Тобто приклад такий, що Трамп називає Америку величною країною, і він в цьому дуже наполегливо намагається весь світ, як це сказати? Переконати, так. Але він каже одне, і при цьому він розпускає Міністерство освіти, він робить якісь кроки необдумані на сході, середнє, так. Вони роблять дуже багато тисяч звільнень. І вони роблять міжнародну фінансову кризу. Тобто тут дуже багато прикладів. Ти кожен ранок просипаєшся і такий, гірше вже не може бути. І ти просинаєшся і є гірше. І ці дії, якби Америка була надалі величною країною, вона б займалася розвитком, космосом, раком, СНІДом, відновленням, це українською СНІД, відновленням популяції тварин, якимись генетичними програмами. Тобто це була б велична країна, так, яка могла б називатися. А зараз, And how do you feel specifically about Trump's policy on Ukraine? Я не вважаю, що він взагалі має якийсь до України відношення, окрім того, що він розпоряджається, чи надавати зброю, чи ні. Тобто ті дії, які направлені на намагання зробити Україну якоюсь колонією фінансовою, це дуже недоречно. Це цивілізований світ, і ми живемо в 21 сторіччі. І мене дуже дивує, що навіть його обранці, які обирали його, у них нічого взагалі не виникає, коли вони це чують і з приводу України, і з приводу Гренландії, і з приводу Канади. Тобто такі з його сторони слова, вони якось американським народом сприймаються як ок. Але в цивілізованому світі 21 сторіччя це не ок. Не тільки, він же хотів ще й нашу енергетику. Коли була перепалка між Зеленським і Трампом, єдина річ, яка можна винести з цієї перепалки, коли Трамп сказав, що я бізнесмен. І це правда, він бізнесмен, але країни – це трошечки не про бізнес. Do you feel like Trump is actually more friendly to the aggressor Russia than to Ukraine? Do you feel like Trump almost prioritizes normalizing relations with Russia over actually achieving
a fair peace that the Ukrainian people could accept? Я скажу так, знову ж таки повторюся, він бізнесмен. І де буде більше грошей для нього, там йому і вигідно. Він взагалі не про мир, не про людей і не про якихось дві країни, які десь там на мапі розташовані. Він про бізнес. Якщо в нього буде можливість заробити, він буде з тією стороною, з якою він більше заробить. Do you feel like Poland has been a good ally to Ukraine through all this whole ordeal? Дивіться, історія, яка між Україною і Польщею, вона дуже насичена. І не треба думати, що якщо там у нас були блокування фур, якщо у нас були згадки про Волинську різню і все таке інше, це прям все, ми недружні народи. Ні, у нас внутрі нашої країни були непорозуміння. Але Польща, вона залишається для нас дружнім не тільки народом, вона залишається для нас таким гарним цивілізованим сусідом. Тому що, на відміну від деяких інших країн-сусідів, і це не одна і не дві країни, ми від Польщі не очікуємо таких варварських дій. Ми знаємо, що ми зможемо домовитися, ми зможемо піти на компроміси, ми зі своєї сторони щось зможемо сказати, прийняти, навіть законопроекти. Польща зі своєї сторони, вона дуже багато кроків робить і дуже набагато йде. І це союз таких двох цивілізованих країн, які європейські країни. Тож, щоб між нами не було, це все вирішаємо, і ми дійсно дуже гарно співпрацюємо разом. I have my own answer to it, but do you feel like it's, because you've mentioned the Volhynia massacre, do you think that this is the appropriate time for Poland to bring it up, to say we must exhume the bodies now, we must do this now? Should these sort of discussions not be done after the war, when there is no leverage that Poland has over Ukraine, like you must do this now, or maybe we will not be pro-Ukraine getting to the European Union, or is this appropriate? Дивіться, Польща, на відміну від там інших країн, де є диктатори, вона більш humanity, тобто вона озвучує своїх громадян, і це дуже важливо. І коли їм болить, то керівництво Польщі, воно повинно озвучувати своїх громадян. І навіть якщо зараз не буде цієї ексгумації, навіть якщо там не домовляться країни, вони там відтермінують це все, це доречно, що Польща дбає про те, що відчувають свої громадяни. І вона розуміє, що керівництво Польщі, воно розуміє, що не все так швидко, не все так однозначно. Дуже багато було пропаганди, дуже багато інформації, яку ми ніколи не дізнаємося. Але вона підіймає ці питання, тому що їх підіймають громадяни Польщі. І це правильно для неї, як для країни. If there was anything that you could tell children that have not experienced war, bombardment, having air sirens, what would it be? Які не пережили, які не жили в таких умовах. Like from abroad. There's not experience які не war. мали такого досвіду, які... Я б сказав, що в цьому нічого прикольного такого немає, що це все, не як там на відео всяких, де якісь люди сміються, якісь люди плачуть, якимсь людям все одно. Тобто такого немає. Там Це не як у фільмах. це не як у фільмах, це на відео ще, це не як постанова там в якихось тіктоках.
А що б ти хотів сказати дітям з інших країн, які не пережили війну, можливо, щоб їм там цінувати більше, або щоб ти їм порадив взагалі, як людині, яка пережила такі жахи, і ці жахи підсвітили тобі якісь, що ти раніше про це не думав. Тобто ти можеш зі свого досвіду цим дітям сказати, що більше цінувати, що більше робити. Ти можеш їм порадити таке. Цінувати свободу. Should value freedom. Цінувати свою родину, Should value your family. Своїх друзів, Your friends. з якими у вас зараз є зв'язок, You have a bond. і сподіватися, що ви нічого не втратите через Like you війну. will lose nothing because of war. No. Wish for that. And because you're from Zaporizhia, so I assume you're also speak Russian, yeah? Знову ж таки, зважаючи на те, що ви в Запоріжжі, ви також розмовляєте російською. Так, ми розмовляємо російською, тому що за давніх давен, за давніх часів дуже багато російських громадян, це ще і в Російській імперії було, вони тікали від того правительства, вони тікали на територію України за більш гарними умовами, за більш гарним проживанням. І таких сімей дуже багато. У нас у всіх на сході, все, що по праву сторону від Дніпра, у нас у всіх є якісь родичі, які переселилися з Росії до України. Це така історія. І тому в нас дуже багато було російськомовних родичів, в нас були російськомовні школи, у нас було російськомовне документація на офіційному рівні. В нас телеканали також російською мовою все показували. І в нас ніколи не було пригнічення через мову. Ніколи ми не відчували, що якщо ми спілкуємося російською, то це щось погано. Ніколи не було. І коли почалася пропаганда, що нібито нас тут ущемляють, нібито нам тут щось не дають, ви знаєте, у мене дуже багато друзів у Запоріжжі, у Мелітополі, у Бердянську, у Кирилівці, які перестали спілкуватися російською через те, що для них це була вже ганьба. Тому що така неправда, таке викривлення інформації, і для них це був вже такий принцип. І вони відмовлялися від всього російського, від радянського. Там це були статуї Леніна як лідера, це були якісь серп і молот. Чому від цих символів ми вирішили більш ізбавлятися? Тому що це для нас, це для нас було вже принципово, тому що про нас дуже багато чого неправди розказували, чого в нас такого не було. І я зараз, навіть ми проживаємо у Києві, ми дуже багато чуємо російської мови. В Запоріжжі дуже багато ми чуємо російської мови. У людей немає ніяких там пригнічень, їх ніхто, поліція не заарештовує посеред вулиці, ніхто нічого такого не робить. Це все нісенітниця, яку придумала російська влада як виправдання своїм кривавим діям. I mean, I hear people speaking Russian often. Часто чуєте, що Or російською. Або суржиком. Є суржик істориком. У нас навіть у паспорті дублюється російською мовою та ж сама інформація, і це нормально. Так. У мене тільки цей книжечка. У мене теж. Тебе ще немає паспорту. Є. Ти закордонний. Так це ж паспорт. Це паспорт. Did you speak Russian more before the invasion? Did you also transition more? Ви також перейшли на towards українську Ukraine? після початку війни, Так. більше російською Так, говорите? ми переходили на українську, тому що для нас це вже питання принципу. Хоча в мене є родичі у Росії, в Російській Федерації, але це для мене вже теж це питання принципу, тому що так багато брехні, я не хочу себе якось до них відносити.
would you hold it against people who would not be able to transition as easily? Ні, у нас взагалі немає. Ну, кожна людина, у нас в Україні настільки багато мов взагалі. Ну, ми, звісно, не Швейцарія, але у нас дуже багато мов розмовляють. Ми ніколи не були расистами. Ми постійно сприймаємо нормально. І навіть у нас в мовному законі 2016 року було таке, що обслуговуючий персонал, чи то кафе, чи то паспортний стіл, якщо людина підходить і каже, будь ласка, її вітають українською, але якщо людина каже, будь ласка, там перейдіть зі мною на російську, або будь ласка, перейдіть зі мною на англійську, то люди переходили на ту мову, які комфортно людині обслуговуватися. Ну, якщо це не якась японська, китайська чи в'єтнамська. And how do you feel about people that are angry at those who still speak Russian? Я їх розумію. I understand that. Я розумію, тому що це дуже боляче сприймати, тому що ти бачиш, що навкруги коїться, ти бачиш, завдяки кому це коїться, і ти хочеш, знаєте, це як хвороба, яку ти намагаєшся вилікувати. І ти п'єш таблетки, тобто ти перестаєш сам спілкуватися російською, ти там робиш якісь профілактичні щеплення, це знос пам'ятників, це знос радянської символіки, але у тебе ще з тобою залишаються якісь хворі клітини, які частина тебе, але їх, ти не можеш їх позбутися, це частина твого організму. І ти дратуєшся, тому що частина твого організму хворіє, і ти ж знаєш, як краще, але у всіх це по-різному сприймають. Є люди, яким це дуже боляче вдарило, вони втратили близьких, вони... Is there anything that you would like to say to the broader international community? Будьте здорові. І все? Може ще щось? Не воюйте. І зробіть ціловище. Я також бажаю всьому світу вилікуватися і направляти усі ресурси і амбіції на розвиток, а не на деградацію і знищення. One last, I guess, political. I wanted to ask about how do you feel about recent negotiations? Ukraine gave a list of 400 kidnapped children. Russia responded with saying we can talk about 10. Stop virtue signaling about to old women in Europe that can have children of their own. And in addition, I guess that's two questions in one. How do you feel about the recent proposal of Vladimir Putin to exchange kidnapped children for prisoners of war? Я скажу так, це грязний поступок. Це гра якогось підлітка, який думає, що він грає не зі світом, а він грає щось у якусь монополію і грає життями людей, і свої правила змінює як дитина постійно. І я взагалі дуже не захоплююся, а ці люди, які в цих переговорах приймають з нашої сторони, зі сторони світової спільноти участь, це дуже стійкі люди, які, ви знаєте, це як спілкуватися з сумасшедшим, і ще якісь дії з-під цього сумасшедшого все ж таки мати. Це дуже, не те, щоб це не завдяки, а це не дивлячись на, коли зроблені дії. Do you think the world knows enough about these topics, about what the children in Ukraine go through, about the kidnapped children, about all these? Do you think that the world is informed enough about these? Ні. Чому ні? Тому що ви повинні розуміти, що жах стосується нас.
Інший світ, він здоровий. Вони працюють, вони їздять у відпустку, вони одружуються, народжують дітей, у них продовжується їх життя. І не всім здоровим людям потрібна ця інформація, тому що жах коїться у нас, тут, в нашій країні. І інформування все ж таки має стосуватися тих людей, які можуть щось зробити для цього. Всіх інших цивільних, воно їм не треба, вони від цього будуть, це навіть якщо якийсь один телеканал буде постійно транслювати жахи, то 80% від цього каналу відключаться, тому що вони здорові, вони хочуть жити, вони не хочуть плакати щодня. Thank you very much. Спасибі вам Thank you велике. very much. Чудову розмову. Дякую. Дякую. Дякую.